جب یسوع کی صلیب کا ان کی مصلوبیت کا حکم جاری کر دیا گیا تو جناب بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے اور ان کو ایکم 40 کوڑے مارے گئے۔ کبھی ان کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، کبھی ان کے منہ پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، کبھی ان کی داڑھی کو نوچا جا رہا ہے، کبھی ان کے بالوں کو کھینچا جا رہا ہے، اور جب ان کے منہ پر مکے یا تماچے مارے جاتے تو ان سے کہتے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بتا کہ تیرے منہ پر کس نے مارا ہے۔ جناب ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، اور جب ان کو ایکم 40 کوڑے مارے گئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ناصری فرماتے ہیں کہ میں اپنی تمام تر ہڈیوں کو گن سکتا ہوں۔ اس قسم کی حالت ہو چکی ہے کہ گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا ہے، لیکن مظالمین نے پھر بھی انتہا نہیں کی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے کندھے پر صلیب رکھ دی گئی ہے۔ اور جب صلیب، بہت بھاری بھرکم صلیب جب ان کے مبارک کندھے پر رکھی گئی ہے تو خداوند یسوع نے اف تک نہیں کی، بلکہ خداوند یسوع نے اس صلیب کو اٹھا کر چلنا شروع کر دیا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کبھی یسوع مسیح ناصری صلیب کو اٹھا کر چلتے چلتے گرتے سنبھلتے اور کرتے کرتے آخر کار بلاخر کھوپڑی کی جگہ پر، یعنی اس مقام پر پہنچے جس جگہ پر خداوند یسوع کو صلیب دیا جانا تھا۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو خداوند یسوع کو صلیب کے اوپر لٹا دیا گیا ہے۔ جب صلیب کے اوپر میرے مولا خداوند یسوع مسیح ناصری کو لٹا دیا گیا ہے تو جناب ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بہت بڑی بڑی میخیں یعنی کیل لگانا شروع کر دیے گئے ہیں، اور جب ان کے ہاتھوں میں کیل لگائے جا رہے ہیں تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خداوند خدا زندہ خدا کے قدوس یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان اقدس سے پہلا صلیبی کلمہ صادر فرمایا اور بلند آواز سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور جناب جب یہ جملہ، یہ کلمہ ان کی زبان مبارکہ سے صادر ہوا تو جتنے بھی لوگوں نے یہ بات یہ سنی، ان تمام کے تمام تر لوگوں نے یہ ایمان لے آئے کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً خدا کا لخت جگر خداوند یسوع مسیح ناصری ہے جو خدا کا بیٹا ہے۔ اسی سبب سے جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، چاہے کوئی سپاہی تھا، چاہے کوئی عام انسان تھا، تمام کے تمام تر لوگ ان پر ایمان لے آئے کہ یہی خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ جب ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، جناب جب صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے تو خداوند یسوع نے 7 صلیبی کلمات صلیب پر بولے۔ جب 7 صلیبی کلمات میرے یسوع نے صلیب پر بولے تو 7واں کلمہ انہوں نے یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان دی۔ اور جناب جب انہوں نے اپنی جان دی ہے تو دنیا میں ایک بہت بڑا اور عجیب منظر پیش آیا ہے۔ بائبل فرماتی ہے جب خداوند یسوع مسیح ناصری نے یہ کہہ کر اپنی جان دی تو اوپر سے نیچے تک ہیکل کا پردہ جو تھا وہ پھٹ گیا اور پوری کی پوری زمین لرز اٹھی، ایک بہت بڑا بھونچال آیا، بجلیاں آئی ہیں۔ اور جب جناب خداوند یسوع نے اپنی جان خدا باپ کے ہاتھوں میں سونپی ہے تو پوری دنیا پر کل کائنات میں اندھیرا چھایا رہا، تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا ہے۔ اور جب اندھیرا جاتا رہا، جب روشنی نکلنا شروع ہوئی تو جناب بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خداوند یسوع کے کچھ حواری، کچھ شاگرد اور ان کی ماں مقدسہ مریم نے آ کر ان کو صلیب سے اتار کر کفن پہنایا اور ان کو قبر میں رکھا۔ اور جب ان کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے تو جناب ان کی قبر پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا گیا۔ نہ صرف پتھر رکھ دیا گیا بلکہ بائبل فرماتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی صلیب کے باہر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے شاگرد ان کو اٹھا کر لے کر جائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ شام ہو
चुकी है बल्कि रात हो चुकी है। और तमाम के तमाम तर जितने भी यीशु के पैरों थे, जितने भी यीशु को मानने वाले थे, वो चाहे उनके शागिर्द थे, चाहे उनकी माँ थी, या जितने भी उनके पीछे पीछे चलते थे, वो सभी के सभी बड़े परेशानी के आलम में हैं, बड़ा सारा सीमा सा होकर बैठे हैं। और हर एक के यही दिमाग में ख्याल चल रहा है कि हमारे आका को, हमारे मौला को, हमारे परवरदिगार, हमारे खुदावंद खुदा को मौत बल्कि सलीबी मौत दे दी गई है। अब हमारा क्या होगा? अगर हमारे खुदावंद के साथ ऐसा किया गया है तो हमारे साथ क्या करेंगे? करते करते सोचते सोचते रात गुजर चुकी है, दूसरा दिन गुजर चुका है और तीसरे दिन की पोप उड़ रही है। सुबह सवेरे का वक्त है। मुकद्दसा मरियम और उनके साथ कुछ और औरतें खुदावंद यीशु की कब्र मुबारक पर जा रही हैं। जब जा रही हैं, कब्रिस्तान से गुजर रही हैं, तो क्या देखती हैं? जब कब्र पर पहुंची हैं तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की कब्र पर जो पत्थर रखा हुआ था, वो देखती हैं कि वो पत्थर वहां से हटा हुआ है। और जब वो उस पत्थर को हटा हुआ देखती हैं तो जितनी भी औरतें थी वो सबसे पहले मुकद्दसा मरियम अंदर जाती है और क्या देखती हैं कि कब्र के अंदर जनाब सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु का कफन पड़ा हुआ है। वहां पर खुदावंद यीशु का जिस्म मुबारक नहीं है। जब ये बात वो देखती हैं, जब ये वो चीज देखती हैं, तो वो बड़ी सरासीमा सा हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि मेरे लख्ते जिगर यीशु मसीह नासरी का जिस्म कहाँ गया है। ये तमाम की तमाम तर औरतें सोच ही रही हैं कि वहां पर दो नूरानी फरिश्तगान आ मौजूद हुए और उन्होंने उनसे कहा कि डरो मत, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और जब जनाब ये बात उन्होंने सुनी तो वो तमाम की तमाम तर भाइयों के पास, यानी तमाम उन शागिर्दों के पास जो यीशु के शागिर्द थे, एक जगह पर मौजूद थे, वहां पर गई हैं और भाइयों से ये माजरा बयान किया कि दो नूरानी फरिश्ते हमारे पास मौजूद हुए और उन्होंने कहा कि यीशु अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। जब ये बातें हो ही रही थी तो खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था कि यीशु मसीह नासरी वहां पर आ मौजूद हुए और सभी के सभी जितने भी वहां पर मौजूद थे, चाहे शागिर्द थे, चाहे मुकद्दसा मरियम थी, सभी के सभी डर गए। और जब डर गए तो खुदावंद यीशु ने उनसे कहा कि डरो मत, देखो मैं हूं। जब ये उन्होंने खुदावंद यीशु के हाथों और पांव में कीलों के निशान देखे तो वो समझ गए कि फील हकीकत खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। जब ये बात उन्होंने देखी तो वो तमाम के तमाम खुशी के मारे झूम उठे। और जनाब तीसरा दिन हो चुका है। तीसरे दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह नासरी शागिर्दों को मिलते ही आसमान पर नहीं चले गए, बल्कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी 40 दिन तक पूरी दुनिया में, यानी जहां वो जाते थे 40 दिन मुनादी करते रहे और 40वें दिन वो और उनके हवारी जितने भी उनके साथ उनके शागिर्द थे, मुकद्दसा मरियम, उनके भाई, उनकी बहनें और तमाम की तमाम वो बहुत बड़ी भीड़ जो उनके पीछे मौजज़ात देखती थी, जो उनके पीछे ये देखती थी कि यही यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, यही यीशु अंधों को आंखें देता है, यही यीशु भूखों को खाना खिलाता है, यही यीशु गूंगों को बोलना सिखाता है, यही यीशु अंधों को बीनाई बख्शता है, यही यीशु बहरों को सुनना सिखाता है। और यही वो यीशु है जिसकी पोशाक को अगर कोई छू ले तो वो शिफा पा जाता है। जिस जगह से ये यीशु गुजरता था लोग शिफा पाते थे, इनके बोलने से मुर्दे जिंदा हो जाते थे। इन्होंने अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़ों को चलना सिखाया है और मुर्दों को जिंदा किया, बल्कि हर वो काम किया जिसको सोचते ही अकल माऊफ हो जाती है। उसी यीशु को वो देखते हैं कि जब तमाम के तमाम तर लोग जैतून के पहाड़ पर पहुंचे हैं,
तो यका यका आसमान से एक बदली आई है, एक छोटा सा बादल आया है जिसने खुदावंद यीशु को घेर लिया है, और उसी बादल में खुदावंद यीशु आसमान पर जाना शुरू हो गए हैं। और जनाब ये वाक्य किसी कमरे में रूनुमा नहीं हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी ने मौत का मजा नहीं चखा, लेकिन जनाब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदावंद यीशु ने सलीबी मौत गवारा की, और जब वो मरे तो 3 दिन कब्र के अंदर रहे, और तीसरे दिन उन्होंने अल अलानिया पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि मौत कहां गया तेरा डंक, मौत फतह का लुकमा हो गई है। और जनाब आज भी जाकर देख लीजिए, मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी की सलीब और कब्र आज भी खाली पड़ी हैं, और उनका कफन भी वैसे का वैसा ही है। उनकी कब्र आज भी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये कब्र किसी मामूली शख्सियत की नहीं है, बल्कि खुदा ताला का लख्ते जिगर और मुनज्जिल आलमीन हाकिमुल हाकिमीन यीशु मसीह नासरी की कब्र है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पा ली है। और अब वो खुदा के पास आसमान पर जिंदा उठा लिए गए हैं, ताकि हम सबका वो रोज़े मुहश्शर के दिन आकर इंसाफ करें और हर एक के अमाल के मुताबिक हर एक